اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آج یہ مسئلہ جس کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں روز قدس سے متعلق ہے۔ روز قدس کیا ہے، اس کو ہم کیوں مناتے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ روز قدس منانے کے لیے کیوں اتنی تاکید ہے؟ اصل میں روز قدس مسلمانوں کے اتحاد کا دن ہے، ظالمین سے برات کا دن ہے، خاص طور سے یہودی اور ان کی حکومت سے اظہار برات کا دن ہے۔ ہم روز قدس اس لیے مناتے ہیں کہ اس لیے مناتے ہیں کہ جب یہودیوں کو مختلف ممالک سے، مختلف جگہوں سے باہر نکالا گیا اور ان کے بسنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو اس وقت کی استکباری طاقتوں نے، استعماری طاقتوں نے ایک سیاسی چال چلی اور فلسطین کی سرزمین پہ لا کر ان کو مقیم کر دیا، وہاں پر آباد کر دیا۔ جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہماری زمین پہ غاصبانہ قبضہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا اور مخالفت شروع کی۔ تب یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ظلم و ستم شروع کیے۔ جتنا ظلم ہو سکتا تھا اتنا ظلم انہوں نے شروع کیا، اور اس طرح سے ان کے اوپر ظلم اور تشدد کے مصائب ڈھانا شروع کر دیے کہ وہ تھک ہار کر پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن انہوں نے اپنے وطن سے دفاع کے لیے، اپنی زمین سے دفاع کے لیے جو قدم اٹھایا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ فلسطینیوں نے ظلم و ستم یہاں تک ڈھانا شروع کر دیا کہ نہ بچوں کو دیکھتے تھے، نہ عورتوں کو، نہ بڑوں کو دیکھتے تھے، نہ بوڑھوں کو، یہاں تک کہ شیرخوار بچوں کو بھی جو ماں کی آغوش میں تھے ان کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ وہ مقامات جو امن عالم کی جگہ ہیں، جہاں پر کسی بھی حال میں حملہ نہیں کرنا چاہیے، اٹیک نہیں ہونا چاہیے، مثلا اسپتال ہیں، اسکول ہیں، اسرائیلیوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے 1979 میں جب ایران کا انقلاب کامیاب ہوا تو اس وقت ایک پیغام دیا کہ میں سال ہر سال سے مظلوم فلسطین مسلمانوں پر ظلم دیکھتا چلا آ رہا ہوں، جو سلسلہ جاری و ساری ہے، لہٰذا ہماری تمام اسلامی حکومتوں سے اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ ایک ساتھ جمع ہوں اور ایک آواز ہو کر اپنی صدا احتجاج کو بلند کریں، اور اس طرح سے بلند کریں تاکہ فلسطینیوں کو احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ ہماری جو ظلم و ستم اور زیادتیاں ہیں اس کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ امام خمینی نے 7 اگست 1979 کو یہ اپیل کی تھی، ایک اپیل تھی، لیکن وہ آج اتنی بڑی تحریک بن گئی۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک اپیل جو کی جا رہی ہے وہ صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ آنے والے وقت میں پورے کے پورے دنیا کے مظلوموں کے لیے، پوری دنیا کے استکبار کے لیے، پوری دنیا کی سیاسی اور سیاستدان اور مکاروں کے لیے ایک نمونہ عمل بن جائے گی۔ اب جب بھی کہیں کچھ ہوتا ہے فلسطین کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ جب یہ صدا احتجاج بلند ہوتی ہے تو دنیا کے ہر مظلوم انسان، ہر ظلم ستم کا مارا ہوا انسان احساس و قوت کو محسوس کرتا ہے، اور دنیا کی طاقتیں اپنے کو اس سے پسپا محسوس کرتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا راز فاش ہو جائے گا، ہماری نقاب کچائی ہو جائے گی، لہٰذا وہ اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو دبایا جائے۔ امام خمینی نے یہ پیغام دیا تھا کہ دیکھو سب لوگ جمع ہو جائیں، اور
मैं साल साल से जुल्म सितम देख रहा हूँ फ़िलिस्तीनियों पर हो रहा है, ख़ास तौर से जुनूब लबनान में जिस तरह से शिद्दत से बमबारी होती है, लोगों को मारा जा रहा है, लिहाजा लोग आएँ। और उसके बाद इमाम खुमैनी ने जुमला कहा और कहा आखिर में दुआ की अपने वसीयतनामे में, ये दुआ भी है कि परवरदिगारा खुदाबंद मुताल तो मुसलमानों को कुफ्र के ख़िलाफ़ फ़तह इनायत फरमा और कामयाबी से उनको हमकिनार कर। इसी तरह से इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे होता है कि इमाम खुमैनी के बाद रहबर इनकलाब हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी दामाजिल आली आप फरमाते हैं कि 70 साल का अरसा हो गया तकरीबन जो फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, ये सिलसिला जारी है। लिहाजा ज़रूरी है कि उनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं, जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, मज़लूमों की हिमायत करें। क्या इस इंसानी गैरत के गवाह करती है? क्या इंसानियत इस बात को तकाज़ा नहीं करती है? इंसानियत का तकाज़ा नहीं है कि जुल्म के मज़लूमों की हिमायत में कदम उठाया जाए, आवाज़ बुलंद की जाए? क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त हुक्म नहीं देता है कि मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद की जाए? ये सिर्फ मज़लूम नहीं है बल्कि फ़िलिस्तीन के अफराद जो मज़लूम है वो हमारे मुसलमान भाई भी हैं। और हम इसलिए हर साल इस यौम क़ुद्स पे बार बार एहतजाज दर्ज कराते रहते हैं, एहतजाज करते रहते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है ताकि फ़िलिस्तीन के मुसलमान मज़लूमों को ये एहसास होता रहे कि तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसराइल ज़ालिम हुकूमत को ये एहसास होता रहे कि हाँ हमारे नाहक और जुल्म को बर्दाश्त न करने वाले भी बहुत हैं और उससे इजहार बरात करने वाले, रोकने वाले बहुत हैं। अजीज़ों, ये जुल्म ज़्यादा नहीं ठहरता है। हक़ वो है जिसको वक्ती तौर से ताकत से दबाया जा सकता है लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता है। जुल्म वो है जिसके ऊपर हम बज़ाहिर तो देख कर ही कह सकते हैं कि बाकी रहने वाला है, लेकिन जुल्म मिटने वाला है, बाकी रहने वाला नहीं है। या यूँ कहा जाए, जुल्म को ज़वाल, अदल को, हक़ को ज़वाल नहीं है और जुल्म को दवाम नहीं है। न हक़ कभी मिटने वाला है, न जुल्म अभी कभी बाकी रहने वाला है। इसीलिए मासूम फरमाते हैं, जुल्म वो गुनाह है कि जालिम को दुनिया में ही उसकी सज़ा मिलती है, मरने के बाद नहीं बल्कि दुनिया में जाने से पहले उसको सज़ा मिलती है। लिहाजा हमें और बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ज़रूरी है इसकी अहमियत का अंदाज़ा करते हुए कि अपने पहले क़िबले को, अपने क़िबले अव्वल को आज़ादी दिलाने के लिए, जो कि सिर्फ क़िबले अव्वल नहीं है बल्कि हमारा मुसलमानों का दूसरा हरम है, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी आज़ादी के लिए कोशा रहें और अपनी हर कोशिश को कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे का साथ दें, एक साथ सामने आएँ ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें और इसराइल के हुक्म और उस वक्त तक खामोश ना बैठें जब तक हम मुसलमानों को उसका हक़ दिला ना दें और इसराइली की जुल्म सितम से रोक ना दें। हम परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इतनी ताकत और क़ुव्वत दे कि हम आखिरी वक्त तक, जब तक फ़िलिस्तीन को आज़ाद न करा दें, क़िबले अव्वल को आज़ाद न करा लें, हम तमाम मुसलमान जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें और मज़लूमों की हिमायत करते रहें। जैसा कि आगा ख़ामनेई ने कहा है कि 25 साल आने वाले 25 साल वो होंगे जो इसराइल की हुकूमत नहीं देख सकती है, यानी 25 साल का अरसा वो होगा कि जब इसराइल की हुकूमत और उसका तख्त और ताकत जो कुछ भी है वो सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, उसका दुनिया के नक्शे से नाम निशान मिट जाएगा इंशाअल्लाह। बस परवरदिगार से दुआ है कि पालने वाले उस इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, जो उसको जल्द अज जल्द पर्दे गैब से भेज दे, जो इनके मुसलमानों को क़िबले अव्वल की रिहाई को और आज़ादी दिलाने के लिए आने वाला है ताकि उसको आज़ाद करा सके और हम सबको इतनी तूल उम्र अता दे, हमको इतना ज़िंदगी अता कर कि तो हम इस खुशी में शरीक हो सकें। परवरदिगारा, तूने वादा किया है कि अपनी ज़मीन पर जो मज़लूम हैं, जो मुस्तज़फ़ हैं, उनके हाथ में हुकूमत देगा। लिहाजा उस वारिस हुकूमत के वारिस को भेज दे ताकि मज़लूमों को उनका हक़ दिला सके और जुल्म व सितम का ख़ात्मा कर सके। अस्सलामु अलैकुम।